салом бинандагони гиромӣ, нашри соатаи барномаи иҷроотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия Парвинаи Хуршед. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори ҳукумати мамлакат тибқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе аз ҷониби вазорату идораҳо соли 2017 дар шаҳри Душанбе зиёда аз 70 майдончаи варзишӣ мавриди истифода қарор гирифта. мувофиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе ва фармоиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи дуюм бояд дар пойтахти мамлакат 93 майдончаи варзишии дигар сохта ва истифода дода шавад. гузориши Бобокалон Аминзода. баъди бунёду навсозии роҳу пулҳо, марказҳои фарҳангӣ фароғатӣ, гулгаштҳо, майдончаҳои варзишӣ, манзилҳои истиқоматии баландошона ва дигар иншооти маишию хизматӣ, сокинони меҳмонони пойтахт аз шароити замонавии кору фаъолият баҳравар шуданд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади рушди соҳаи варзиш аз ҷониби вазорати идораи мамлакат соли 2017 дар ҳудуди шаҳри Душанбе беш аз 70 адад майдончаи варзишӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. мувофиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе тибқи фармоиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе дар марҳалаи дуюм дар шаҳр 93 адад майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода мешавад. ба чунин мақсад дар марҳилаи дуюм бошад 93 адад майдончаҳои варзишӣ бо фармоиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои дахлдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ 93 адад майдончаҳои варзишӣ ба нақша гирифта шуда, ки айни ҳол сохтмони онҳо идома дошта. бояд гуфт, ки дар ин самт дар марҳилаи дуюм бо фармоиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 93 адад майдончаҳои дигар ба нақша гирифта шудааст, ки айни ҳол 33 адади он дар 33 адади он корҳои сохтмонӣ бо маром оғоз гардида ва идома доранд. лозим ба зикр аст, ки дар паёми навбатии худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд, дар соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. дар ин замина мо метавонем дар мавриди ташрифи сайёҳон, ки бештар тавассути пойтахт шаҳри Душанбе ворид мегарданд, симои кӯчаву хиёбонҳо, гулгашту боғҳои истироҳатии қаламрави шаҳри Душанберо бо истифода аз санъати меъмории баланд милӣ дошта ободу зебо гардонида таваҷҷӯҳи сайёҳонро ҷалб намоем. имрӯзҳо дар пойтахт раванди бунёдкориҳо дар сатҳи баланд идома дорад. дар доираи нақшаи генералӣ то ба имрӯз як қатор корҳои назаррас ба сомон расонида шудааст ва тибқи иттилоъ ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар қасри намудҳои варзишии обӣ барои 2000 ҷои нишаст ва ҳафзи шиноварии болокушода барои 300 ҷои нишаст ҷиҳати баргузор намудани мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дар сатҳи баланд идома дорад. иншооти мазкур пеш аз ҳама бо мақсади солим гардондани ҷомеа, рушди варзиш дар мамлакат, дастгирии пеш аз ҳама ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифта истодааст ва бинои мазкур аз тарафи фармоишгар раёсати сохтмони асосии мақомоти иҷроияи шаҳри Душанбе ва лоиҳакаш ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ростов гипрошахти Федератсияи Россия таҳриррезӣ ва омода гардидааст. дар айни ҳол чиқдре ки шумо дида истодаед, дар иншооти мазкур корҳои пардоздиҳӣ бино пеш аз ҳама шишабандӣ кардани намои бино, корҳои рангуборкунӣ рафта истодаанд, васлу насб намудани таҷҳизотҳои бино низ рафта истодаанд. дар баробари бунёд ва таъмиру тармими биноҳои таъиноташон гуногун ба намои зоҳирии бино аҳамияти махсус дода шуда, ороиши онҳо бо истифода аз унсурҳои миллӣ сурат мегирад. ҳадаф аз роҳандозии нақшаи генералии шаҳри Душанбе, ки вазифаҳои асосии он ду марҳила, марҳилаи якум то соли 2025 ва марҳилаи татбиқшавӣ то соли 2040 ро дар бар мегирад. албатта муҳайё сохтани шароити беҳтари зиндагӣ ба мардум ва мутобиқ сохтани пойтахт ба талаботи замон аст. Бобокалон Аминзода, Баҳодури Қурбон, Ахбор.
عملی کردن تدبیرهای ضروری جهت مهیا ساختن اینفراستراکچور سیاحی مجمع لیژرونی و سیاحی سفید دره یکی از مکانهای سیاحی مملکت به حساب رفته برای به استراحت و فراغت فرا گرفتن سیاحان داخل و خارج در همه فصل سال امکانیت و شرایط موافق دارد. شرح بیشتری موضوع در تهیه همکاران ما. مجمع لیژرونی و سیاحی سفیددره سال 1976 تأسیس یافته یگانه مجمع لیژرونی در تاجیکستان به حساب می رود. مجمع مذکور یکی از مکان‌هایی است که بعد تجدید و نوسازی مورد بهره برداری قرار گرفت. راه اندازی تدبیرهای ضروری و فراهم آوردن امکانات مساعد جهت سیاحت و به ورزش مشغول گردیدن ساکنان کشور بهره سالمی جامعه و باز هم بلند برداشتن مقام جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی میباشد. زیرا در زمینه سیاست درهای باز جمهوری تاجیکستان از سال 2007 عضو کمیل حقوق سازمان جهانی سیاحی میباشد و برای وارد شدن ساحه سیاحی کشور به بازار جهانی توریستی زمینه واقعی فراهم آورده شده است. برای رشد این ساحه در کشور زمینه‌های ضروری معیاری حقوقی فراهم آورده شده یک سلسله چاره‌های هوسمندکنی نیز تطبیق گردیدند. از جمله واردات تجهیزات و مصالح ساختمان برای انشاءات سیاحی از پرداخت‌های انداز و گمرک و شرکت‌های سیاحی در 5 سال اول فعالیتشان از پرداخت انداز آزاد کرده شده‌اند. قابل ذکر است که طی سال‌های اخیر در تاجیکستان نظام ساده کرده شده روادید برای شهروندان 80 کشور جهان جاری گردیده شبکه یگانه الکترونی به کار انداخته شده است. موافق ارزیابی سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی حالا تاجیکستان از لحاظ نظام ساده گرفتن روادید نوع سیاحی در رویخط 5 کشور پیشرفت جهان موقع چهارم را اشغال می‌نماید. شرایط مساعد طبیعی و اقلیمی تاجیکستان برای به راه ماندن خدمت‌رسانی معاصر سیاحی و انکشاف نمودهای گوناگون آن امکانات بهترین مهیا کرده است. تاجیکستان کشور کوهی بوده. جالبیت در آن است که بیشتر جلب سیاحان خصوصا کوهنوردان این امکانات‌هایی که در اینجا موجود است می‌تواند با منطقه‌های توریستی سیاحی کل دنیا می‌تواند در رقابت باشد. با مقصد ترقی دادن ساحه سیاحی معرفی شایسته امکانات‌های سیاحی مملکت و فرهنگ ملی در عرصه بین‌المللی اینچنین جلب سرمایه به اینفراستراکچور سیاحی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام به مجلس عالی پیشنهاد نمودند که سال 2018 در کشور سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کرده شود. همچنین به کمیته رشد سیاحی دستور داده شد که برای انکشاف نمودهای گوناگون سیاحی تأسیس اینفراستراکچور ضروری آماده نمودن مواد اطلاعاتی و خط‌سیرهای نو در موضع‌های گوناگون کشور اینچنین تکمیل قانونگذاری تنظیم کننده فعالیت ساحه چاره‌های ضروری اندیشیده لایحه استراتژی رشد سیاحی را برای دوره تا سال 2030 آماده و برای بررسی به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. همه این تدبیر اندیشی‌ها بهر آن روانه گردیده است که سیاحی یکی از ساحه‌های مهم با شوق فرا گرفتن اهالی قابل مهنت بلند برداشتن سطح زندگی مردم رشد دیگر ساحه‌های خدمت‌رسانی و استحصالی اینچنین معرفی کننده تاریخ و فرهنگ طبیعت و عنعنه‌های ملی به حساب می‌رود. در تاجیکستان برای رشد سیاحی زمینه‌های ضروری معیاری و حقوقی فراهم آورده شده. علاوه بر این یک سلسله چاره‌های هوسمندکنی نیز تطبیق گردیدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که واردات تجهیزات و مصالح ساختمان برای انشاءات سیاحی از پرداخت انداز و گمرک و شرکت‌های سیاحی در 5 سال اول فعالیتشان از پرداخت انداز و فایده آزاد کرده شوند. گزارش ظاهرشاه مراد. رشد سیاحی و هنرهای مردمی پیشنهاد نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سال 2018 این تدبیر برای باز هم رشد دادن ساحه سیاحی و هنرهای مردمی زمینه می‌گذارد. جمهوری تاجیکستان دارای میراث غنی تاریخی و فرهنگی و ذخیره‌های طبیعی بوده برای جلب تعداد زیادی توریستان خارجی به کشور اقتداری واقعی دارد. برای جلب سیاحان به کشور ما و معرفی تاریخ قدیمی و فرهنگی بوی ملت تاجیک شروع از پایتخت مملکت شهر دوشنبه تا دیگر منطقه‌های توریستی شرایط ضروری مهیا کرده شده است. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند امتیازها برای وارد نمودن به کودکس انداز و گمرک نیز تغییر الهه وارد کرده شد. جهتی از انداز از فایده آزاد نمودن شرکت‌های نو تأسیس در 5 سال فعالیت، یعنی وارد نمودن ماحول و محصولات برای بنیاد اینفراستراکچور سیاحی یعنی مهمانخانه‌ها، آسایشگاه، آزاد نمودن از باج گمرکی، یعنی واردات نمودن اتومبیل‌ها برای خدمت‌رسانی، یعنی تا 50% از باج گمرکی نیز کاهش یافت که این باعث جلب صاحبکاران و سرمایه‌گذاران به رشد اینفراستراکچور سیاحی می‌باشد. هر سیاحی که به تاجیکستان می‌آید سراول سطح اینفراستراکچور ساحه سیاحی را از فرودگاه و دیگر شرایط موجوده پایتخت
معین می‌نماید. در این سمت برای سیاحان داخلی و خارجی در شهر دوشنبه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت‌های توریستی یکچند مهمانخانه‌های برند بین‌المللی، مرکزهای سالمگردانی و دیگر اینفراستراکتور ضروری با طرح و اسلوب ملی بنیاد شدند که امروز شرایط خدمترسانی در سطح جهانی براه مانده شده است. در شهر دوشنبه 3 مهمانخانه برندی بین‌المللی فعالیت نموده‌اند و همچنین در منطقه‌ها نیز یکچند استراحتگاه‌ها از قبیل مجمع لیژرانی و سیاحی سفیداره نیز به فعالیت شروع نموده است که این برای جلب سیاحان و پیشنهاد نمودن خدمات مطابق میباشند. در بیشتر کشورها توریسم در تشکل مجموعه محصولات داخلی، فعالنوکی توازن سودای بیرونم، تامین شغل اهالی و تأسیس جایهای کاری علاوگی نقش مهم بازیده و انکشاف ساحه‌های مختلف از قبیل نقلیات و کمیونیکاسیون، ساختمان، فرهنگ، صنعت، استحصال محصولات نیازی مردم و دیگر بخش‌های اقتصادیات تأثیر مثبت می‌رساند. برای پیدا کردن مواد اطلاعاتی درباره منطقه‌های توریستی مملکت، خریطه‌ها در شکل گوناگون، عکس‌های زیبای تاجیکستان با چند زبان آماده گردیدند پیشنهاد سیاحان گردانده می‌شود. پورتال ملی سیاحی نیز به فعالیت شروع نمود و این پورتال تمامی معلومات‌های صحیح و شفاف وابسته به بود و باشت سیاحان و خطرهای نوی سیاحی از منطقه‌های گوناگون کشور و همزمان پورتال مذکور با 3 زبان افاده شده است. کمیته نیز تصمیم گرفته است که پورتال مذکور را با دیگر زبان‌های خارجی نیز مورد کارکرد قرار دهد که تا که از دیگر مملکت‌های خارجی نیز سیاحان جلب کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتیشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند برابر آنکه که ساحه سیاحی در تاجیکستان رشد می‌یابد ولی کمبودی‌ها جهت بنیاد انشاءات و بلند برداشتن صفت خدمترسانی همانا موجود است. یکی از مشکلات ساحه سیاحی این پیشنهاد نمودن خدمترسانی مناسب برای سیاحان میباشد و این تقاضا می‌نماید که امروز باید متخصصان ساحه سیاحی یعنی در برابر دانستن فرهنگ و تاریخ یعنی عنعنه‌های ملی خود با زبان‌های خارجی نیز باید حرف زنند که تا که با سیاحان معلومات درست و صحیح را هنگام راهبردی نمودن و هنگام پیشنهاد نمودن خدمترسانی صحیح دسترس نمایند. در 9 ماه سال 2017 359,987 سیاح از منطقه‌های توریستی مملکت دیدن کردند. همزمان در پیام نوبتی به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مهلت به قیدگیری شهروندان کشورهایی را که با جمهوری تاجیکستان نظام روادی دارند از 3 به 10 روز دراز کرده شد. ظاهرشوی تقویمراد معروفی عبدالله اخبار. شهر استانه جمهوری قزاقستان در احاطه بوران برفی قرار گرفته مردم با مشکل‌های زیاد روبرو شدند. در زامبیا بیماری وبا تا رفت پهن می‌گردد. از بیماری مذکور الکی 64 نفر هلاک شد. شرح این و دیگر خبرها از خارج مملکت. در پایتخت جمهوری قزاقستان شهر استانا بر اثر بوران برفی حالت فوق‌العاده اعلام کرده شده است. وزش شمال در مرکز بوران 180 کیلومتر در یک ساعت را تشکیل می‌دهد. وزش شمال تا حدی است که راهگذران راه گشته نمی‌توانند. آفت طبیعی، شیار آویزه‌ها و بالاپوش بناهای زیاد استقامتی و معموری را قسماً و یا پورا خراب کرد. همچنین وزش شمال مناره کران‌های باربردار را چون عقربک ساعت تاب می‌دهد. کارمندان خدمات کمونالی قزاقستان به طور شبانه‌روزی فعالیت دارند. در نتیجه آفت طبیعی در این مؤسسه‌های تعلیمی برای خوانندگان بسته شده است. بوران برفی به فعالیت فرودگاه‌ها و حرکت نقلیات در راه‌ها نیز خلل رساند. با گفته هواشناسان نامساعدی وضع هوا در قزاقستان چند روز دیگر ادامه خواهد کرد. در زامبیا از بیماری وبا 64 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 2800 کس دیگر مبتلای این بیماری گردیدند. در مجموع در حدود زامبیا طبیبان تنها 218 نفر گرفتاران بیماری وبا را به معالجه فرا گرفتند. روزهای نزدیک طبیبان 2 میلیون نفر را در منطقه لوساکی که در آن شماره زیاد گرفتاران بیماری وبا به قید گرفته شده است این می‌گذرانند. در منطقه لوساکی زامبیا وبا از سبب افلاس بودن آب آشامیدنی خروج کرده است. یادآور می‌شویم که ماه اکتبر سال گذشته در زامبیا پنجشنبه بیماری وبا به عمل آمده روز تا روز اوج می‌گیرد.
در ولایت ننگرهار جمهوری اسلامی افغانستان در رفت عملیات کارمندان مقامات قدرتی 23 سلاح به دست محو کرده شده 14 افراطگرای دیگر بازداشت گردیدند. در رفت زدوخورد مسلحانه که در ولسوالی خوگیان ولایت ننگرهار صورت گرفت، نیروهای امنیتی افغانستان توانستند 3 راهبر گروه مسلح را با دهها هممسلکانش نابود کنند. پس از عملیات در حجم کلان یراق و مهمات جنگی و چند نقلیات مربوط به این گروه جنایت پیشه مسلح یافت و مصادره گردید. در کشتی زیرآبی سان خوانی ارجنتینا که قبلا ناپدید گردیده بود ترکش رخ داده آن در 1 ثانیه نابود شده است. در این باره نمایندگان نیروهای حربی بحری شتات‌های متحده آمریکا خبر دادند. با گفته کارشناسان حجم ترکش در کشتی زیرآبی سان خوان با 6 تن تراتیل برابر بوده است. هنگامی در چقوره 400 متر قرار داشتن کشتی حربی زیرآبی ارجنتینا ترکش رخ داده 44 ملاح به هلاکت رسیدند. یادآور میشم که علاقه با کشتی مذکور 15 نوامبر سال گذشته قطع گردیده بود. خدمتچیان حربی چند دولت عملیات جستجویی را راه اندازی نمودند ولی آن به نتیجه انجام یافت. در شتات کالیفرنیا شتات‌های متحده آمریکا برطرف‌کنی عاقبت‌های آفات طبیعی و جستجوی بینشان گشتگان ادامه دارد. دوام چند روز اخیر در شتات کالیفرنیا از بارشات آبخیزی و فرآمدنی یرچ قریب 20 نفر هلاک شده، تقدیر ده‌ها کسی دیگر نامعلوم است. کارمندان خدمات داخلدار قریب 150 نفر زخمیان را به بیمارخانه‌ها انتقال دادند. شتات مذکور قبلا از ساختار بیش از ضرر جدی دیده بود. آفت طبیعی ده‌ها منزل استقامتی را خراب کرد. در این رابطه کارمندان خدمات نجات‌دهی بیش از 20,000 نفر ساکنان را به جای‌های بی‌خوف کشاندند. آمدن سیل ده‌ها کیلومتر راه ماشینگرد را قسماً و یا پورا خراب نموده است. در یاپونیا بر اثر بارش شدید برف قطار مسافربری که از منطقه نیگاتا جانب ناکاوکو حرکت میکرد در ماند. 430 مسافر در داخل واگن‌های قطار شب و روز نمودند. کارمندان خدمات داخلدار به مسافران آب و خوراک دسترس کردند. برفباد در چند شهرهای قسم غربی یاپونیا به حرکت نقلیات خلل رساند. چنین حالت در شهر توکوشیما و جزیره سیکوکو به قید گرفته شده است. از نامساعدی وضع هوا پرواز و نشست هواپیماها در فرودگاه‌های جزیره کیوسیو و کوماموتا با مشکلی صورت می‌گیرد. بلندی برف در منطقه نیگاتا و محله‌های نزد ساحلی یاپونیا تا 2.5 متر رسیده است که این نشان داد معیار بارش یک ساله برف را تشکیل می‌دهد. در یکی از کارخانه‌های پرنده پروری یاپونیا زوکام پرنده نوع H5N6 به قید گرفته شد. در این رابطه حکومتداران به خلاصه آمدند که برای پیشگیری از پهنشوی ویروس تا 100,000 مرغ را نابود کنند. از کارخانه پرنده پروری شهر سانوکی جزیره کیوسیو 10 سر پرنده که از ویروس H5N6 تلف یافتند پیدا گردیده است. از این سبب به فروش تخم و گوشت مرغ در شهر مذکور محدودیت وارد کردند. در نتیجه ریزش سنگریزهای کوهپاره در منطقه خواجه غلطان ناحیه شمس‌الدین شاهین راه اتومبیلگرد بین المللی دوشنبه کولاب خاروق قلمه بند گردیده بود. در نتیجه تلاش‌های پیگیرانه مسئولین راه از سنگریزه تازه کرده شده، حرکت منتظم نقلیات تامین کرده شد. عین حال کارهای برطرف‌سازی و دیگر تدبیرهای جهت هموار کردن راه با سرعت جریان دارد. همزمان جهت تامین بخطر حرکت در این راه کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی نوبتداری شبانه روزی تشکیل کردند. گزارش همکاران ما. تا چند روز اخیر در کیلومتر 225 راه ماشینگرد سطح بین المللی دوشنبه کولاب خاروق مرغاب کلمه در موضع خواجه غلطان ناحیه شمس‌الدین شاهین ریزش سنگ به عمل آمد. در نتیجه این حادثه یک نفر به هلاکت رسیده، 3 کسی دیگر جراحت برداشت. برای تازه نمودن راه گروه کاری از حساب کارمندان وزارت کارهای داخلی، وزارت نقلیات، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ناحیه شمس‌الدین شاهین فرستاده شد. بعد از رسیدن به جای حادثه ما در همبستگی با کارمندان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و تکنیک و مکانیزم ها تشکیل نموده راه تواروی برای گذراندن وسایل نقلیاتی که در راه مانده بودند تشکیل نمودیم و راه تواروی در مدت کوتاه تشکیل نموده همه وسایل نقلیاتی که در راه مانده بودند از راه گذراندیم.
намояндагони сохторҳои марбута аз ҷумла масъулини вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ дар макони офати табиӣ қарор дошта тамоми техникаи зарурӣ баҳри тоза намудан ва кушодани роҳ фаъолият доранд. барои боз кардани роҳ ва таъмини ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт роҳи алтернативӣ кушода шудааст ки тибқи реҷаи муайян фаъолият дорад. дар қитъаи мазкури роҳ ҳаракати воситаҳои нақлиёт бо реҷаи муайян ташкил карда шудааст ва бо навбат аз ду самт воситаҳои нақлиёт роҳ дода мешаванд ва роҳ кушода шудааст, роҳи таворавӣ кушода шудааст ки воситаи нақлиёт гузашта бо тартиби муайян гузашта метавонад ва амнияти ронандагон ва иштирокчиёни ҳаракати роҳ аз тарафи бозрасии давлатии автомобилӣ таъмин карда шуда истодааст. айни замон роҳи мазкур аз соати 18:00 бегоҳ то соати 7 саҳар баста мешавад, барои он ки бехатарии шаҳроно пурра таъмин карда шаванд ва коргарони вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзона кор мекунанд ва ба реҷаи муайян тартиб гузаштани воситаҳои нақлиёт таъмин карда шуда истодааст. аз тарафи Хоруғ ба тарафи шаҳри Душанбе ҳаракат карда истодем ки умедем дар баромадани шуробот ҷисои фавқулода раҳ кӯ гаштагӣ раҳ маҳкам. раҳмат ба кормандони бозрасӣ ва кормандони хадамоти нақлиёт ки раҳра нигоҳ карда тоза кардан моро аиҷа гузаронданд. айни анҷирову шуробот раҳ маҳкам буд. ҳамиҷа истодем кормандои бозрасӣ, кормандои МЧС, вазорати нақлиёт ёрдам карданд. мо ба нағзӣ ба тинҷӣ роҳро гузаштем. ба шаҳри Душанбе ҳаракат дорем. масири мошингари Душанбе Кӯлоб Хоруғ ягона роҳест ки пойтахтро бо вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мепайвандад. аз тариқи ин роҳ молу коло аз ҷумҳурии мардуми чин ба Тоҷикистон ворид карда мешавад. мутахассисону роҳсозони вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон талошбарон доранд ки ин роҳи байналмилалиро аз яж ва кӯҳпора ҳарчи зудтар тоза созанд. барои вусъати ин корҳо 8 техникаи муосири роҳсозӣ сафарбар шудааст. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ронандагону мусофироне ки аз ин ҷода истифода мекунанд хоҳиш менамоянд эҳтиёткор бошанд ва ҷони худу дигаронро дар хатар нагузоранд. бинандагони гиромӣ, нашри ин соатаи барномаи иттилоотии ахбор ба поён мерасад. хайр, саломату сарбаланд бошед.